40 members to Mm. bring out awareness. Ah. Madam, can you listen me, madam? Hear Yeah, me, yeah. madam? Yeah, you can. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Uh, so we have conducted survey to these students, madam. Mm-hmm. And we have observed after the survey, we have observed any behavior changes there in the students or not. So Mm. in most of the students, we have observed a behavior change, and also we conveyed them to bring awareness in the society through their parents as a chain of network, ma'am. Uh-huh. So this is And only our students counseling. also This is awareness, only and also our counseling and students has awareness proposed only. a model, madam. Our students has proposed a model also, madam, to Mm-hmm. reduce the plastic pollution. They have proposed about creating advertisement screen, madam, by using the disposed plastic bottles and plastic covers, madam. Mm-hmm. So for further advancement, what can we do, and any type of certificate is required for this? So you are bringing awareness among the people for Yes, ma'am. reducing the use of plastic. Plastic, yeah? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Before your awareness, the usage of, and before you are giving counseling, kada. So Yes, ma'am. before Survey. counseling and after counseling, what is the use Yes, ma'am. of, what is the percentage of use of plastic? Yes, ma'am. More than That should be 60% of the students has projected, Amma. shown. Okay, ma'am. That should be projected. Mm. Okay, ma'am. So before your awareness program, the plastic Mm. usage is 60%. After your awareness program, your plastic Mm. usage is at your place is 40% or 30%. The reduction should be projected there. Okay, ma'am. And then you are implementing this one for your village only. Am I Yes, right? ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So you can extend this program to other villages, neighboring villages also. Okay, ma'am. So that estimated further scope must also be included. What I mean is, Yes. 0% of plastic usage can be achieved in few days or few months. That estimated time must be projected there. Okay, ma'am. That is enough. Okay, ma'am. Any further certificates is required or not, ma'am, for this project? Further certificate, like this you can project, Amma. Actually, we are purchasing vegetables in a carry bag. Yes, ma'am. So you can take evidence from them. So nobody Okay. is asking about carry bags. Nobody is Yes, asking ma'am. carry bags. So they are bringing their own gunny bags and bringing Mm. their vegetables in their bags only. We are Mm. not providing any carry bag to them. Mm. So a statement should be taken from those people. Okay, from people enough, Actually, where ma'am. we are collecting carry bags, Yes, ma'am. Okay, ma'am. provision shop or vegetables or fruit shop, something else. Okay, ma'am. So that evidence is enough. Okay, Why? ma'am. Because this is not a scientific solution. This Oh. is just an awareness program. So we cannot provide. Awareness, and they have proposed a model to reduce the plastic bottles which we are using for coconut water. Also, they are throwing those bottles on the roadside, ma'am. They Yeah. have proposed to create an advertisement screen, ma'am, which can be used for any kind of advertisement. Mm-hmm. I am not clear about your advertisement criteria. Ma'am, plastic bottles filled with these plastic covers can be Uh, used, can be stacked one upon the other to create the advertisement screen. On these bottles, we can paint or anything, any advertisement can be given on these screens, ma'am. so you are reusing plastics. Am I right? Yes, ma'am, reusing, ma'am, because Yeah. recycling is being done in very low amount, low rate, ma'am. That's why reusing is better than recycling. That's what we want to project, ma'am. Recycling itself is a big process, ma. So Yes, ma'am. reusing it is okay, ma. So you have to provide the evidence of business people. Generally, where Okay. we are collecting carry bags. What I have told Yes, ma'am. already. Yes, Some ma'am. provision shop or fruit shop or a vegetable shop. Mm. So we are not providing any carry bag to the public. Mm. The statement must be taken by the sellers.
ఓకే ఓకే మేడం. రైట్. ఓకే మేడం. Yes, ma'am. సార్ చెప్పండి. నమస్తే మేడం. సార్ చెప్పండి సార్. ఒక 3 minutes అందరిని మీట్లోకి వెళ్ళమని చెప్పండి. మళ్ళీ నేను ఇంకా క్లోజ్ చేసి నాకు వెళ్ళాలి నేను. ఓకే మీరు కంటిన్యూ చేద్దరు కానీ మేడం. ఓకే. మార్నింగ్ సెక్షన్ లో కొంతమంది ఉన్నారో లేదో తెలియదు కదా, అందుకనే అందరికి నా దగ్గర అటెండెన్స్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ తక్కువ మంది ఏమైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారో తెలియదు. సో అందరికి మరొకసారి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. అండ్ సందేశ్రీ మేడం గారు. సో మీరందరికీ ఫస్ట్ కంగ్రాట్స్ అండ్ హెచ్ఎంస్, టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్. మనము డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ను 7, 8, 9 ఈ 3 days ఎప్పుడైనా కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఫైనల్ అవ్వలేదు ఒక డేట్ అనేది. బట్ ఇంకా విత్ ఇన్ 3 daysలో మీ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని మీరు రెడీగా ఉండాలి. సో దీనికి మీరు చేయవలసింది మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాము. మీరు ఏ సబ్ థీమ్ కింద ఏ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి ఒక టైటిల్ పెట్టుకున్నారో, సో ఆ టైటిల్కి అనుకూలంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ప్రతిదీ కూడా సస్టైనబుల్ లివింగ్కి అనుకూలంగా ప్రాజెక్ట్ని కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి, ఈ ప్రాజెక్టు ఎవిడెన్సెస్, ఫొటోస్ అని సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. అవి ల్యాబ్ సర్టిఫికేట్స్ అవ్వచ్చు, డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, లేదా పంచాయతీ సెక్రటరీస్ అవ్వచ్చు, ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఎవరినైతే రీచ్ అవుతున్నారో, ప్రొఫెసర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరితోటి ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఎవిడెన్సెస్ అనేవి పెట్టాలి. డైరెక్ట్ ఫోటోగ్రఫీతో పాటు సర్టిఫికేట్ ఎవిడెన్స్ కూడా పెట్టాలి. ఇవి 2 ఎవిడెన్స్లు ముఖ్యమైనవి, ఫొటోస్, సర్టిఫికేట్స్. అలాగే కొన్ని ప్రశ్నలతో కూడినటువంటి ఏమన్నా అవి యాడ్ చేయాలి. గ్రాఫ్స్ వస్తే గ్రాఫ్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చేసిన ప్రాజెక్టు ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది, ఎంత తక్కువ కాస్ట్లో మీరు చేయగలిగారు, అంతకుముందు కంటే మీరు చేసిన ప్రాజెక్టుకి ఎందుకు వాల్యూ ఇవ్వాలి, దీన్ని ఒకవేళ పరిగణలోకి తీసుకుంటే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ అవనేయండి, ఏదైనా ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు తీసుకొని దీన్ని డెవలప్ చేయడము ఎలాగూ. కొంతమంది పేటెంట్కి అప్లై చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రాజెక్టు పేటెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడాలి. అది రైతులు అవ్వచ్చు, ప్రజలు అవ్వచ్చు, స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరికైనా ఉపయోగపడేట్టుగా మీ ప్రాజెక్ట్ అనుకూలంగా డెవలప్ చేయండి. ఇకపోతే మనము లాగ్ బుక్ అనేది ఒకటి చెప్పాము, మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. లాగ్ బుక్ అంటే ఏం లేదు, 200 pages వైట్ లాంగ్ నోట్స్ తీసుకొని దాంట్లో మీరు మొదటి రోజు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసారో ప్రాజెక్టు, అది మొన్న డివిజనల్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎన్ని డేస్ వచ్చి అన్ని డేస్ డే వైజ్గా పేజ్కి ఒక డే పెట్టుకొని ఆ డేలో ఎక్కడికి వెళ్ళారు, మొదట ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా చూశారు మీరు, దానికి అక్కడ ఉన్న నష్టం ఏంటి, దాన్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం మీరు ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మెథడు, ఆ మెథడ్ కోసం ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు, ప్రతిరోజు వాటి యొక్క మ్యాటర్ను స్టూడెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో రాపించాల్సి ఉంటుంది. దాని కింద స్టూడెంట్, టీచర్ సంతకం పెట్టాలి. అంత బుక్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో హెచ్ఎం సైన్ చేసి స్టాంప్ వేయాల్సి ఉంటుంది. అది రఫ్ బుక్ అంటాం, దాన్నే లాగ్ బుక్ అంటారు. దానికి 10 మార్క్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు మీ ప్రాజెక్ట్ బుక్ హైలైట్ చేయాలి. అందరూ కూడా ప్రాజెక్ట్ బుక్ను టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కంప్యూటరైజ్ చేయాల్సిందే. ఫొటోస్ కూడా కంప్యూటరైజ్ అతికీయకూడదు. ఇవన్నీ ఈ కంప్యూటరైజేషన్ తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో చేయొచ్చు. చెప్పటము తెలుగు, ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో చెప్పవచ్చు. కానీ బుక్లెట్ మాత్రము హ్యాండ్ రైటింగ్ కుదరదు. అన్ని పుస్తకాలు అందరూ కూడా ప్రాజెక్టును కంప్యూటరైజ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ ఫైల్ను సబ్మిట్ చేయాలి నా పర్సనల్ నెంబర్కు. రెండోది, మీరు బుక్ 3 ప్రింట్లు తీసుకొని 3 కాపీలు తయారు చేసుకోవాలి. సేమ్ ఒక కాపీ మనకు రేపు డిస్ట్రిక్ట్లో ఇవ్వాలి, ఒకటేమో స్టేట్ లెవెల్లో పంపిస్తాం. ఒక బుక్ మీ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇవి బుక్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి. నెక్స్ట్ 4 షార్ట్లు తయారు చేసుకోమన్నాము. ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా 4 షార్ట్స్, ఫ్లో షార్ట్స్. 1, 2 కూడా వాడచ్చు, మ్యాక్సిమం 4 ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్. రెండోది, స్టూడెంట్ 6 నిమిషాలు టైం ఇస్తారు. 6 నిమిషాల్లోనే ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లియర్గా. దానికోసమే స్టూడెంట్కి ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు అదే ప్రాజెక్ట్ని పదే పదే ఉదయం సాయంత్రము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తూ ఉండండి. వాడు చెప్పలేని పరిస్థితి, టైం మేనేజ్మెంటు, వాయిస్ ఎలా ఉంది, అప్ అండ్ డౌన్స్, నేను ప్రాజెక్ట్ చేశాను అని ధైర్యంగా చెప్పుకునేటట్టుగా వాడిని మోటివేట్ చేయండి పిల్లవాడిని. అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 నిమిషాలు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే చేశారో ఆ ప్రాజెక్ట్కి అనుకూలంగా విజిట్ చేసిన ప్లేసులు కానీ, ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, వాడే కెమికల్స్ కానీ, మీరు ఉపయోగించిన పదార్థాలు కానీ, వాడు ధైర్యంగా ఇదిగో ఈ పదార్థం వాడాను, ఈ కెమికల్ వాడాను, దీని ఫార్ములా ఇది ఉంటుంది, దీనికి ప్రిన్సిపల్ ఇది ఉంటుంది, దీని వెనక సైంటిస్ట్ ఇతను ఉంటాడు అని తను ధైర్యంగా నాలెడ్జ్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏ క్వశ్చన్కైనా సమాధానం చెప్తారు. వీటన్నిటితో పాటు అందరూ గమనించండి, మీరు ఏదైతే ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేశారో ఆ ప్రోడక్ట్ని కూడా ఒక కుండను తయారు చేశారు, ఒక ప్లాస్టిక్ తయారు చేశాను అంటున్నారు. ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేశారో ఆ ప్రోడక్ట్ని కూడా జడ్జిమెంట్ టయానికి
మీరు చిన్న బాక్స్లో తీసుకొచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. తీసుకొస్తేనే మీకు బెస్ట్ ఉంటుంది, తీసుకురావాలి, మంచిది అది. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరూ ధైర్యంగా అందరి ముందు చెప్పే విధంగా కూడా ఉండాలి. సో ఇవి 4 ఐటమ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటితో పాటు ఆబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది. ఆబ్స్ట్రాక్ట్ అనగా బుక్లెట్ మొదటి పేజీలో టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఫొటోస్ చెరొక కార్నర్లో పెట్టి 29th NCSE అని కృష్ణా జిల్లా లెవెల్ పెట్టుకున్న తర్వాత సబ్ థీము, టైటిల్, స్కూల్ పేరు, స్టూడెంట్ పేరు, ఫోన్ నెంబరు, హెచ్ఎం గారి పేరు, హెచ్ఎం గారి ఫోన్ నెంబరు ఉండి కింద పార్ట్లో అదే A4 సైజులో కింద పార్ట్లో టోటల్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రీమ్ని ఒక 10 లైన్లో ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి రాసి కింద గైడ్ టీచర్ సంతకము, హెచ్ఎం గారి సంతకం ఉంటుంది మొదటి పేజీలో. దాన్ని ఆబ్స్ట్రాక్ట్ అంటాము. అది కూడా ఉంటుంది. ఫామ్ ఏ ఉంటుంది. ఫామ్ ఏ ఇదే గ్రూప్లో పెడతాము. అది మీరు పూర్తి చేసుకొని హెచ్ఎం గారితో సైన్ చేసి తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక మాట, ఈ జడ్జిమెంట్ అయ్యానికి వచ్చేటప్పుడు మరలా మనం మాట్లాడుకుంటాం, అయినా చెప్తున్నాను ముందుగా, ఎవరైతే గైడ్ టీచరో ఆ గైడ్ టీచరు ఒక స్టూడెంట్ లీడర్, ఇక్కడ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని మీరు పెట్టుకొని ఉండొచ్చు. హెచ్ఎం గారికి, గైడ్ టీచర్కు, ఇద్దరు పిల్లలకి, నలుగురికి సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్కు ఓన్లీ గైడ్ టీచర్ అండ్ లీడర్ని మాత్రమే అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. లీడర్ దగ్గర కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైంలో గైడ్ టీచర్స్ ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళు వేరే హాల్లో ఉంటారు, మనం వేరే హాల్లో ఉంటాము. కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్కి సార్ట్లు పట్టుకోవడానికి హెల్ప్ చేయడానికి లోపల వేరే పిల్లలు ఉంటారు మనకు ఏజెంట్స్ లాగా. కనుక ఏ సపోర్ట్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ గైడ్ టీచర్, స్టూడెంట్ మాత్రమే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్కి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లోపలికి కూడా రానివ్వరు, గేట్ లోపలికి కూడా రానివ్వరు. స్టూడెంట్ అండ్ గైడ్ టీచర్ మాత్రమే రావాలి. ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి. అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు రెడీగా ఉంటారని. విత్ ఇన్ 3 డేస్లో మీ ఓపెన్ ఫైల్ అంతా గ్రూపులో పెట్టకూడదు. మీరు ఇంకో మాట గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది 43 మంది మధ్య పోటీ. ఈ 43లో నుండే మన జిల్లా తరఫున 13-14 ప్రాజెక్టులు స్టేట్ లెవెల్కి పంపించబోతున్నాం. సో ఇట్ ఈజ్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి అందరు ప్రాజెక్టులు డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి. సో హెవీ కాంపిటీషన్ మధ్య మీకు మీరు పోటీ పడి జాగ్రత్తగా మంచి విజయాన్ని సాధించి మీకు, పాఠశాలకు, తల్లిదండ్రులకు, జిల్లాకు మంచి పేరు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంక మేడం గారు మీకు తోటి క్లాస్ని కంటిన్యూ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు క్లాస్ని కంటిన్యూ చేయండి మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం. సో సార్ ఓవరాల్గా అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు చెప్పారమ్మా. సో ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అమ్మా చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా, చెప్పండి. మేడం మేము సాయిల్ టెస్టింగ్కి చేసాం మేడం. సాయిల్ టెస్ట్ మీద 5 పారామీటర్స్: pH, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, ఎన్పికే, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ఈ సాయిల్ కలెక్ట్ చేసి ల్యాబ్కి ఇచ్చామండి. ఆ ల్యాబ్లో వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్ ఇచ్చారు, సాయిల్ రిజల్ట్స్. ఓకే, దానికి బార్ గ్రాఫ్ తీసుకుని 5 పారామీటర్స్కి 5 గ్రాఫ్స్ ఇలా చూపించాం మేడం. ఓకే అమ్మా. ఈ సాయిల్ ఎక్కడదంటారు ఇంతకీ? గన్నవరం మండలం చుట్టుపక్కల కొండపావులూరు, పురుషోత్తపట్నం, నున్న ఇట్లా గ్యాదర్ చేసాం మేడం సాయిల్. అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఉన్న సాయిల్స్ కి సంబంధించిన సాయిల్ ఎనాలిసిస్ రిపోర్ట్ మీరు ఇచ్చారు. అవును మేడం, అవునండి. దీనిలో ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటూ ఏమున్నట్టు? సాయిల్ టెస్టింగ్ ఫార్మర్స్ లో అవేర్నెస్ కలిగించటం, సాయిల్ టెస్టింగ్ కి తీసుకెళ్ళాలి, సాయిల్ ని పంపించాలి. దాన్ని బట్టి ఏది pH ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఆల్కలైన్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలనే రెమెడీస్ వాళ్ళకి తెలిసేటట్టు చేయటం. ఆ రకంగా న్యూట్రలైజ్ ఏంటంటే మీ ప్రోడక్ట్ ఏమీ తయారు చేయలేదు కానీ అక్కడ ఉన్న సాయిల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి సాయిల్ రిపోర్ట్ పరంగా వ్యవసాయం చేయాలన్నది ఫార్మర్స్ లో ఒక అవేర్నెస్ తెస్తారు. అది మేడం. తర్వాత బయో ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్ తగ్గించి పెస్టిసైడ్స్ ఇవి బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడితే బాగుంటుంది. నార్మల్ సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ కాకుండా ఇట్లాంటివి సింథటిక్ కాకుండా బయో ఫెర్టిలైజర్స్, ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఆల్గే యాడ్ చేయటం, ఎజోలా, స్పైర్లోనా, క్లోరెల్లా ఇట్లాంటివి యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా. 2 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకున్నారమ్మా మీరు. మేడం బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడటం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ లో, రెండు కొంచెం మెర్జ్ అవుతాయేమో అనిపించినాయి, 2 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్.
అవును మేడం. తర్వాత ఇప్పుడు సాయిల్ టెస్ట్ తీసుకుని, ఆ సాయిల్ టెస్ట్‌ని ఈ ఫార్మర్స్‌కి కొంచెం అవేర్‌నెస్ కలిగిస్తే, దాన్ని బట్టి వ్యవసాయం చేస్తే కొంచెం ఈల్డ్ బావుంటది. ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటదనేది మీ బావుంటుంది. ఉద్దేశం. అయితే అవును మీరు మేడం. సాయిల్ టెస్ట్ పంపించారు. సాయిల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకున్నారు. వచ్చేసినాయమ్మా రిపోర్ట్స్ ఆ! మీవి? ఎన్ని ఏరియాస్‌లో వచ్చేసాయండి. కలెక్ట్ చేశారమ్మా? 5 ఏరియాస్ మేడం. 5 ఏరియాస్‌లో కలెక్ట్ చేశారు. అసలు హ్మ్. మీరక్కడ ఆ కలెక్ట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ తాలూకు వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో, అది మీరు ఫార్మర్స్‌తో మాట్లాడి చెప్పారా? ఆ! చెప్పాను. చెప్పామండి. చెప్పాం మేడం. ఇట్లా ఇట్లా చెప్పినప్పుడు తీసుకెళ్తే ఒకవేళ సపోజ్ ఒక దానిలో ఏదో మీరన్నారు కదా! డిఫరెంట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆల్గే యూజ్ చేస్తే హ్మ్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ దానిలో ఒక పారామీటర్స్. కంటెంట్ ఏదో ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి సపోజ్. ఎన్‌పీకే అన్నారు. హ్మ్. నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం. ఎక్కువ ఉన్నా గాని ఆ! ప్రాబ్లమే కదా పంటకి. సో, దాన్ని అవునండి. రెడ్యూస్ చేసే మార్గం మీరేమన్నా చెప్పారా? చెప్పాం మేడం. ఇప్పుడు 5 డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ పారామీటర్స్. సాయిల్ మీరు హ్మ్. చేశారు కదా! ఒక అవును పారామీటర్ మేడం. గనక ఎక్సెస్ ఉన్నది హ్మ్. మీరేమన్నా ఐడెంటిఫై చేశారా మీ ల్యాండ్స్‌లో 5 అవును. డిఫరెంట్ పీహెచ్ మేడం. పీహెచ్ అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లైమ్ వాటర్ యాడ్ చేయటం సాయిల్‌కి. ఓకే. ఇట్లా ఎసిడిటీ న్యూట్రలైజ్ ఎక్కువ ఉన్న ల్యాండ్ యూజ్ చేశారు. అక్కడ మీరు గమనించారా? ఆ! మీ అవును ఐడియాలో అవునండి. మేడం. అవునండి. ఎసిడిటీ ఎక్కువ అవును ఉన్న మేడం. ల్యాండ్ గమనించారు. ఇప్పుడు లైమ్ వాటర్ వేస్తే పోతుంది అని మీరు చెప్తున్నారు గదా! ఒక రైతుకి చెప్తారా సంగతి? లైమ్ అవునండి. వాటర్ అవును. లైమ్ వాటర్ హ్మ్. వేసి అది పోయింది ఎసిడిక్ నేచర్ పోయిందనేది మీరు రిపోర్ట్ ఏమన్నా పెట్టగలిగారా? ఆ! అట్లా రిపోర్ట్ అయితే పెట్టలేదు కానియండి మేడం. పెట్టారా? వరి, చెరకు, హ్మ్. పత్తి ఇలాంటివి ఫోటోస్ సేకరించాం మేడం. ఫోటోస్ ఒక్కటే ఎవిడెన్స్ సరిపోదమ్మా. అదే సార్ చెప్తున్నారిప్పుడు. మీరు హ్మ్. చెప్పింది సాయిల్ రిపోర్ట్స్ హ్మ్. అన్ని తీసుకున్న దాకా వన్ ఆఫ్ ద సాయిల్స్‌లో మీకు ఏమో చెప్తున్నారు ఎసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువుంది అంటున్నారు. సో, ఎసిడిక్ నేచర్ హ్మ్. ఉంటే పంటకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి, ఆ ఎసిడిక్ నేచర్ తగ్గించడం కోసం మీరొక ప్రయత్నం చెప్పాలి. మీరు ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ చెప్పేసారు. లైమ్ వాటర్ వేస్తే పోతది అని. హ్మ్. సో, హ్మ్. ఆ లైమ్ వాటర్ వేస్తే పోతది అన్నప్పుడు లైమ్ వాటర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేస్తే మనకి హ్మ్. రిక్వైర్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హ్మ్. ఎసిడిక్ నేచర్ అక్కడ మిగిలింది అనేది మీరేమన్నా ఒక ఓకే. టెస్ట్‌కెళ్లారా? లేదు మేడం. ఇది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అని రిలీజ్ చేసేవారు. చేస్తాం. ఇది చేస్తాం ఓకేనమ్మా? మేడం. నేను చెప్పింది క్యాచ్ ఓకే. చేయగలిగారు కదా! ఓకే ఆ! ఓకే మేడం. మేడం. ఈ లైమ్ క్వాంటిటీస్ వాటర్ ఎంత తీసుకున్నాం ఏంటనేది ఈ లైమ్ ఓకే వాటర్ మేడం. యూసేజ్ జరగకముందు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హ్మ్. ఎసిడిటీ ఎంత? లైమ్ వాటర్ హ్మ్. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ ఎంత? హ్మ్. మళ్ళీ అది లెస్ కూడా హ్మ్. అవ్వకూడదు కదా! మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్ అవునండి. కావాలి కదా! ఆ కంపారిటివ్ అవును. రిజల్ట్స్ తీసుకొని హ్మ్. రండి. అది కూడా సాయిల్ ఓకే రిపోర్ట్ మేడం. కంపల్సరీ కావాలి బిఫోర్, ఆఫ్టర్. ఓకేనమ్మా? ఓకే మేడం. అది ఓకే. తర్వాత సాయిల్ ఏ క్రాప్‌కి బాగుంటుంది అనేది కన్క్లూజన్‌లో చెప్పాం మేడం. ఓకే. నేను తీసుకున్న ఎందుకంటే ఈ ఏ 5 క్రాప్ శాంపిల్స్ బావుంటదనేది సాయిల్ ఆల్రెడీ రైతు ఒక ఇదిలో ఉంటాడు. మీ సజెషన్ కూడా తనకి యాడ్ అవుతది. అవును మేడం. అట్లా చెప్పాం. ఏ ఫీల్డ్‌కి ఏ క్రాప్‌కి బావుంటుంది అనేది రైతులకి తెలియచేసినట్టుగా చేశాం మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు రైతులకు చెప్పినట్టుగా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయా మన ఆర్గనైజేషన్ ఎవిడెన్స్ లేదు మేడం. ఈ 2 ఎవిడెన్సే డేస్‌లో కావాలి కదా ఏదైనా మనకి. సేకరిస్తాం. ఈ 2 ఓకే డేస్‌లో మేడం. అది పెట్టమనండి. మీరు రైతులతో మీట్ అయినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఫోటోస్ హ్మ్. అది మీకు హ్మ్. ఒక ఊరి పెద్ద ఆధ్వర్యంలో చేసుంటారు గదా! ఈ మీట్ అంతా. ఒక ఎంపీపీ గారో అవునండి. లేకపోతే సర్పంచ్ ఎవరో ఉంటారు గదా! వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చేసుంటారు అవునండి. గనక వారితో ఒక సర్టిఫికేట్ హ్మ్. తీసుకోండి. అలాగే ఓకే ఊర్లో ఒక మేడం. అగ్రికల్చర్ హ్మ్. ఆఫీస్, అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ ఎవరుంటారు గదా! వాళ్ళ తరపు నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి. అట్లాంటివి కావాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకే మేడం. ఓకే. ఫర్దర్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అని రాసాం మేడం. దానికి కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఎవిడెన్స్ ఆ! కావాలంటారండి? ప్రతి దానికి ఎవిడెన్స్ కావాల్సిందేనమ్మా. ఓకే మేడం. అంటే డ్రైడ్ ఓకే. సైనోబాక్టీరియా యాడ్ చేయటం అన్నట్టుగా క్యాప్సూల్స్ ఆ! స్పైర్లోనా క్యాప్సూల్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే మామూలు ఇంట్లో గార్డెన్‌లో బ్రింజాల్ ట్రీస్ అవి వేస్తే బాగా వచ్చాయి మేడం. ఓకే. ఓకే. సో, దానికి మీరది ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్‌గా అంటే పెడితే సరిపోతుందమ్మా. అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రింజాల్ గార్డెన్ ట్రీకి కంపారిటివ్ మేడం వెయ్యాలి. ఆల్రెడీ సాయిల్‌లో ఒక అవును డిఫెక్ట్ ఉంది. రేషియో దానిలో ఆ సాయిల్‌ని అలాగే ఉంచి దానిలో పెరుగుతున్న మొక్క, ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ట్రీట్మెంట్ తాలూకు మొక్క రెంట్‌కి వేరియేషన్స్ హ్మ్. చెప్పాలి. అంటే హ్మ్. 2 హ్మ్. ఫోటోలు 5 డేస్‌కి, 6 డేస్‌కో లేకపోతే 1 వీకో తీస్తూ ఉండాలి. ప్రొలాంగ్డ్ ప్రాసెస్. ఈ 5 రోజుల్లో జరగదది. సో, మీరు లైవ్ అవునండి. వాటర్ అవును. దానికి ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సరే మేడం. ఓకే. ఓకే. ప్రస్తుతం మేడం మాది రిపోర్ట్ ఏంటంటే అండి ఈ 5 పారామీటర్స్ ల్యాబ్‌లో టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. మన మట్టి సాయిల్‌లో ఏ క్రాప్ బాగుంటుంది అనేది ఫార్మర్స్‌కి అవేర్‌నెస్ కోసం చేశాం మేడం. ఇది మేడం ఓకే. ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఇప్పటి వరకు చేసిందది. ఇప్పుడు అవును 5లో మేడం. 5 హ్మ్. డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ కూడా మీరు చెప్పాలంటారు. జస్ట్ లైక్ అసిడిక్ నేచర్ ఉన్నది కాబట్టి ఆ! లైమ్ హ్మ్. సొల్యూషన్ లాగా.
అయితే ఓకే దానివల్ల మేడం. తగ్గిందనేది కూడా మీరు చూపించగలగాలి ప్రూఫ్. ఓకే మేడం. ఓకే. సరే మేడం. థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మేడం. నమస్తే గుడ్ మేడం. ఈవినింగ్ మ్యామ్. నమస్తే అండి. నమస్తే. నా పేరు సురేష్ అండి. చెప్పండి. జెడ్పీహెచ్ఎస్ లక్ష్మీపురం హై స్కూల్. చెప్పండి. మాది ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ సబ్ థీమ్ కింద క్రూడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ లోకల్ ప్లాంట్స్ కెన్ హ్యావ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ అనేది చేసామండి. అంటే పసర మందుల మీద చేసాం. అవి ఎంతవరకు యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ చూపిస్తాయి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ లైక్ టించర్ ఐడిన్ అండ్ స్పిరిట్. సో అందులో ఏం చేసామంటే యాంటీ మైక్రోబియల్ యాసే ఒకటి చేసాము. ప్రెసెంట్ బ్యాక్టీరియా మీద టెస్టింగ్ చేసాము. అంటే డివిజన్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి కరెంట్లీ మేము ఈ ఫంగస్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నాము. ఆ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. అది యాంటీ మైక్రోబియల్ యాసే ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని. ఇప్పుడు ఇందులో మాకు వచ్చేసి రిజల్ట్స్ వచ్చేసి గడ్డి చామంతికి అయోడిన్ ఆయింట్మెంట్ కంటే బెటర్ రిజల్ట్ కనిపించింది. ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని డాక్యుమెంట్ చేసాం మేము. అవి పిక్చర్స్ అన్ని కూడా. ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఏవైతే చేశారో ఏ ల్యాబ్ లో చేశారో ఆ ల్యాబ్ నుంచి మీకు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉందా సార్? లేదు మేడం, మేము అన్ని కూడా స్కూల్లో ల్యాబ్ లోనే చేసుకున్నాం. మేము స్కూల్లోనే చేసుకున్నాం మొత్తం. స్కూల్లో? ఎస్ మేడం. ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ స్కూల్లో అవుతున్నాయా సార్? టెస్ట్లు చేయాలి కదా? అది పసరు తీయటం అంటే జస్ట్ అవి పెస్టిల్ అండ్ మోటార్ పెట్టుకుని నూరేసి అవి ఫిల్టర్ చేయటం అంటే మేడం. పసరు తీయటమే కదా మేడం. దాన్ని వీఆర్ టెస్టింగ్ విత్ మైక్రోబ్స్. అవి మైక్రోబ్స్ మీద ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనేది టెస్ట్ చేసాం. అంటే వాటి గ్రోత్ ని ఎలా ఇన్హిబిట్ చేస్తున్నాయి, గ్రోత్ ఇన్హిబిటరీ జోన్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అనేది క్యాల్కులేట్ చేసాము. ఆ వచ్చిన జోన్ ని బట్టి అంటే డయామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకుని వి క్యాల్కులేటెడ్ ద ఏరియా. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏరియా, దేనికి ఎక్కువ ఏరియా క్లియర్ జోన్ ఉంటే బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ తక్కువ ఉంటుందో దట్ ఈస్ వర్కింగ్ బెటర్ అనేది ఇన్ఫర్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రైడాక్స్ ఈజ్ బెటర్ వర్కింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పాము. అది మనం జనరల్ గా మనం చూస్తున్న విషయం సార్. మీరు ఏదైతే ఆ పసరు తీసారో, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ పంపించి కెమికల్ అనాలిసిస్ దానిలో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటనేది పట్టుకోగలిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే దానికి వచ్చేసేసి మనకి ఇవి జనరల్ టెస్ట్స్ సరిపోవు మేడం. వాటికి వచ్చేసేసి ఎఫ్టిఐఆర్ ఇలాంటివి చేయించాల్సి వస్తుంది. ఇవి జనరల్ టెస్ట్ సరిపోవు. ప్లస్ నేను తీసుకున్నది కేవలం క్రూడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఓన్లీ పసరు. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐసోలేటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీల్ గెట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ కరెక్ట్ గా వస్తాయి. ఇప్పుడు క్రూడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఫ్రాక్షన్స్ కరెక్ట్ గా రావు కదా. కానీ మరి దానికి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి కదా, దానిలో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అనేది మనం కరెక్ట్ పట్టుకోగలగాలి. ఎస్ మేడం. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఒక ఆకు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆకు పసరులో ఏముంటది అనేది కొంత కెమిస్ట్రీ బేస్ అనుకుంటారు బహుశా. మీకు ఐడియా ఉంటది కాబట్టి దాని గురించి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ మీరు రాయండి. ఓకే మేడం. దానికి లిటరేచర్ సపోర్ట్ ఉంది మేడం. లిటరేచర్ సపోర్ట్ తీసుకోండి సార్, సరిపోతుంది. ఆ లిటరేచర్ ఏదైతే తీసుకున్నారో దాని ఎవిడెన్స్ గూగుల్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ రిఫరెన్సెస్ లో పెట్టాం మేడం. లిటరేచర్ సపోర్ట్ అంతా రిఫరెన్సెస్ లో పెట్టాము. ఓకే. ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఫంగస్ మీద ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూస్తున్నాము. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. మొత్తం మన ప్లే గ్రౌండ్ లో నుంచే తీసుకున్నాం. ఆ ప్లాంట్ కానివ్వండి, మైక్రోబ్స్, సాయిల్ బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి, లేకపోతే ఫంగస్ కానీ అన్ని గార్డెన్ నుంచే తీసుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ అనేది చూసుకుని ఏంటంటే వి వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద సొసైటీ. ఎస్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవర్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. సార్ మనకి మేడం అది వర్క్ చేస్తుందని చెప్పడానికి మన దగ్గర ఎవిడెన్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి? ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వరకు అయితే ల్యాబ్ టెస్ట్సే ఉన్నాయి మేడం. నేను చేసిన యాంటీ మైక్రోబియల్ యాసే పిక్చర్సే ఉన్నాయి. దెన్ ఎవరన్నా ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఎవరన్నా దొరికితే వాళ్ళు విల్ గెట్ దట్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ దెమ్. వాళ్ళకి కొంత దీని మీద ఐడియా ఉంటది కాబట్టి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కి వాళ్ళ ద్వారా ఒక ఎవిడెన్స్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే మేడం. సపోర్ట్ తగ్గుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ ద అథెంటికేటెడ్ పీపుల్ ఫర్ పసరు వైద్యం కదా, ఆయుర్వేద. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా తీసుకోండి సార్, సరిపోతుంది. ఓకే మేడం. దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ థాంక్యూ మేడం. థాంక్యూ. నెక్స్ట్ అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే.
మేడం నమస్తే అది చెప్పండి. సోషల్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ అండి. ఆ! దానిలో మేము పోస్ట్ కోవిడ్ రికవరీ విత్ నేచురల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం మేడం. హుహు. దానిలో ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అనేది ఒక ఉసిరి, క్యారెట్, బీట్రూట్, యాపిల్ ఒక చిన్న ముక్క, హ్మ్. ఒక దానిమ్మ సీడ్స్ మొత్తం కలిపి హ్మ్. జ్యూస్ చేసేసి అది కోవిడ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పోస్ట్ కోవిడ్ ఎదుర్కొంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక 1 వీక్ లో 3 టైమ్స్ అలా ఇచ్చామండి. ఆ! ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అంతకుముందు కంటే కూడా ఈ జ్యూస్ తాగిన తర్వాత మంచిగా రికవరీగా యాక్టివ్‌గా ఉన్నారు మేడం. ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న ఆ జ్యూస్‌లో ఉన్న ఇంగ్రీడియెంట్స్, కంటెంట్స్ ఏంటో ఒక అనాలిసిస్ ఏమన్నా ఉందమ్మా మీ దగ్గర? అట్లా అనాలిసిస్ అనేది లేదు మేడం. అంటే ఎంత క్వాంటిటీ అనేది తీసుకున్నాం. అంటే అసలు ఆ జ్యూస్‌లో ఏమి ఇంగ్రీడియెంట్స్ ఉన్నాయి? ఎంతెంత క్వాంటిటీతో ఉన్నాయి? ఆ! ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయనేది ఆమ్లా మీకు అనేది చిన్నది. తర్వాత అలా క్యారెట్ హాఫ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ బౌల్. అన్ని నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారైనా కానీ కొన్ని ఆ! కాంబినేషన్స్ వర్కౌట్ కావు. హ్మ్. ఎందుకంటే కొన్ని కాంబినేషన్స్ అనేవి ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతాయి ఆ! కదా! అలాగని ఆ! మనం చేసింది కరెక్ట్ అని గబాల్ని ఎవరి మీదన్నా ప్రయోగించడానికి వెళ్ళాలి అంటే, మనకు ఆ! దానివల్ల ప్రమాదం లేదు. దీనిలో ఇంగ్రీడియెంట్ ఇయన్నీ మిక్స్ చేసినా గాని దీనిలో ఆ! మనకి హార్మ్‌ఫుల్ ఇంగ్రీడియెంట్ ఏమీ లేదు అనేది ఖచ్చితంగా మనకొక ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇది నోట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాం మనం అవును. శరీరంలోకి. అవును. అవును. అది ఒకటి క్రియేట్ చేయండమ్మా సరిపోతుంది. ఆ! మేడం. డైటీషియన్ దగ్గరికెళ్ళాం మేడం. డైటీషియన్ ఆహా! కలిసాం డై మేడం. అయితే ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నటువంటిదే కాబట్టి యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నో హ్మ్. ప్రాబ్లమ్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి 100 ఎంఎల్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ లేదు అని చెప్పి అన్నారు మేడం. డైటీషియన్ అనే ఆవిడ లోపల ఉన్న ఇంగ్రీడియెంట్స్ గురించి చెప్పలేరు కదా! ఆ! ఆ! అవును మేడం. ఏది తీసుకుంటే మంచిది, ఏది తీసుకుంటే చెడు అని చెప్పగలరు గానీ, దానిలో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ అనేది జనరల్ హ్మ్. ల్యాబ్ అనాలిసిస్‌లోనే తేలుతదనుకుంటున్నాను. కదా! ఆహా! ఆ! అది ఒకటి తీసుకుంటాం. డైటీషియన్ ల్యాబ్ అన్నా. సర్టిఫికేట్ ఉందా మీకు? ఉంది మేడం. ఉంది. డైటీషియన్ సర్టిఫికేట్‌తో పాటు ల్యాబ్ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకోండి. ఆహా! దానిలో ఉన్న ఏ ఒక్క ఇంగ్రీడియెంట్ కూడా హార్మ్‌ఫుల్ కాదు అనేది కావాలి మనకి. ఆహాహా! హార్మ్‌ఫుల్ కాదు అని. దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలి మొత్తం. ఆ! ఏది ఎక్కువ ప్లే చేస్తుందనేది తెలియాలి. ఆహా! ఓకేనమ్మా? ఓకే మేడం. ఓకే. ల్యాబ్ అనాలిసిస్ గుడ్ ఈవినింగ్ కావాలంటారా మ్యామ్. మేడం? ల్యాబ్ అనాలిసిస్ కావాలి దానికి. గుడ్ అది ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. ఓకే. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఉంటదండి? ల్యాబ్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్‌లో కంపల్సరీ అడుగుతాం అయ్యి. ఈ ల్యాబ్స్ ఎక్కడుంటాయి మేడం? జనరల్‌గా కెమికల్ అనాలిసిస్ ల్యాబ్ కెమిస్ట్‌లు ఉంటారు కదా! ఫార్మసీ కెమిస్ట్రీ. ల్యాబ్‌లో అట్లా చేస్తారు. ఆహా! జనరల్ పీజీ కెమిస్ట్రీలో కూడా చేయొచ్చు నేను అనుకోవటం. ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ మేడం? ల్యాబ్స్‌లో ఎంఎస్సీ ఆ! కెమిస్ట్రీ తాలూకు ల్యాబ్స్‌లో కూడా ఆ! వాళ్ళు చేస్తారు. ఆహా! అంటే అన్ని టెస్ట్‌లు ఉంటాయో లేదో తెలీదు. కొన్ని టెస్ట్‌లు అక్కడ అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. వాళ్ళని ఆ! కన్సల్ట్ చేస్తే కెమిస్ట్రీ వాళ్ళని ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు బెటర్‌గా ఇవ్వగలుగుతారు. అవునా? ఆ! ఓకే. ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్. ఓకే మేడం. ఎంఎస్సీ థాంక్ యూ. కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్. ఓకే అమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్ అమ్మా? Good afternoon, ma'am. గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ చెప్పండమ్మా. Ma'am, we are first time entering into that competition. And we కంగ్రాచ్యులేషన్స్ say ఫస్ట్ థింగ్. thank you. And చెప్పండమ్మా. హలో! ma'am, చెప్పండమ్మా. we are having small prayer, ma'am. 2 minutes. చెప్పండమ్మా. కెన్ ఐ గెట్ హలో చెప్పండి మ్యామ్. చెప్పండి. నమస్తే మేము మేకింగ్ ధూప్ స్టిక్స్ ఫ్రమ్ కౌడంగ్ చేసామండి. ఆ! హలో చెప్పండి మేడం. చెప్పండి. మేకింగ్ ధూప్ స్టిక్స్ ఫ్రమ్ కౌడంగ్ అండి. హ్మ్. ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా వస్తున్నాయి కౌడంగ్ నుంచి. హ్మ్. మనం అది దుని లాగా ఇట్లా చేస్తాం. బయోడిగ్రేడబుల్, తర్వాత కంపోస్ట్ గా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు కదా కౌడంగ్ అని. మేము హ్మ్. తీసుకుంది ఏంటంటే ధూప్ స్టిక్స్ ప్రిపరేషన్ అండి. ఆ! అది దాంట్లో బెంజాయిన్, క్యాంఫర్ ఇవి కూడా యాడ్ చేసాము. స్మెల్ బాగుంది. మస్కిటో రిపెల్లెంట్ గా కూడా బాగా మస్కిటోస్ బాగా వెళ్ళిపోవటం అనేది బాగా కనిపిస్తుందండి అది. అయితే దీన్ని ఇంకో ప్రాసెస్ లో కూడా ఇప్పుడు మనకి గో ఆధారిత వ్యవసాయం అని మనకి పెడుతున్నారు కదండి. అంతకుముందు ఏన్షియన్ టైమ్స్ లో ఉండేది. ఆ! ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం కూడా దీన్ని చెయ్యొచ్చు అని చెప్పి అంటున్నారు ఈ కౌడంగ్ యూజెస్ వలన.
దీన్ని మనం దీనిలో ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ కనుక్కోవటానికి మేము ఎంతవరకు మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి అనేవి మనకు ఇదేదో స్మోక్ లో ఏదో అంతా కొంత ఉంటాయి కదండి, మనకు అవును. హార్మ్ చేసే ఏమైనా ఉన్నాయని కనుక్కోవటానికి ఎక్కడ ఇది చేయాలనేది మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది సెన్సార్లు వర్క్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర తెలుస్తాయమ్మా. సాయిల్ సెన్సార్స్, స్మోక్ సాయిల్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. స్మోక్ ఓకే. సెన్సార్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్లో ఉంటాయి అవి. ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్స్ లో ఉంటాయి. ఆ స్మోక్ సెన్సార్ లో ఏంటంటే SO2 లెవెల్ ఎంత ఉంది, CO2 లెవెల్ ఎంత ఉంది, అలాగా ఒక్కొక్క సెన్సార్ ఒక్కొక్క దాంతో చెప్పుద్ది అనమాట. సో అది స్మోక్ సెన్సార్ కనుక యూజ్ చేయగలిగితే అక్కడ వస్తుంది. అయితే మనకి ఇప్పుడు ఒక చిన్న సోర్స్ అయితే నేను చెప్పగలను. చెప్పండి. మనకి అమ్మవారి గుడి దగ్గర వన్ టౌన్ లో పెద్ద కనకదుర్గమ్మ వారి గుడి దగ్గర ఆ స్క్రీన్ మీద 24 hours స్క్రోల్ అవుతా ఉంటది. SO2 లెవెల్ ఎంత, NO2 లెవెల్ ఎంత అని. అవునండి. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆ సెన్సార్స్ ఉన్నట్టే కదా. యూ ఓకే బెటర్ టు కన్సల్ట్ దోస్ పీపుల్ వన్స్ మా. మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఓకే ఓకే. మేడం. ఇంకా నేను దీనిలో ఫర్దర్ గా ఇంకేమైనా చేయాల్సి వస్తుంది? అంటే ప్రీవియస్ వాడుతున్నటువంటి అగరబత్తి ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నది దీనిలో ఉన్నది టెస్ట్ చేసి దానికంటే ఇది బెటర్ అని చూపించగలగాలి అంతే. టెస్టులు ఓకే రెండింటికి మేడం. చేయించాలి. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, ma'am. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి అమ్మా. Ma'am, actually, our project is a school energy audit. చెప్పండి అమ్మా. This is the first time we are entering, so we done whatever we needed. Means first of all, we calculated school energy consumption in every room, how many electrical appliances are there, and according to that, how much consumption per day. And after that, we can complete it per month also. Okay. As per that, how much unit cost will be there, we multiply that one, and means we produce one bill, like how much cost is a monthly bill we are getting. So you have taken only audit. Yes, I have taken audit. After that, what happened when we consulted the father, he told that, means principal, he told that we are having solar power. Already our school is running solar panels. Okay. So, but that is not storing it. We are not storing that well. In the days, in the daytime, we are getting that electrical power, and in the night, or whenever we need it, we are sending that to the surplus power to the AP transport. Means the grid we are sending. Okay. No storage point at your place. The storage point is not there. Only per day, because school is running daytime only. So, and how much of power they are generating, we are using that much. If any problem is there, we will taking from the power from government. Like this, it is going on. So, how can we improve that one? So what are the solar energy, excess solar energy you have? Excess solar energy we were sending to government. You are sending to grid directly. Yes, at nearby power station. Okay. So already you are following one method. Yes, sir. Of renewable energy. So what is your solution? Just you have analyzed your problem, that is what is going on in your school. But there is no problem there. What you are expecting? You are expecting a storing point at your place, no? Yes, I am expected a storing point there, but what I know that it is already going on. Means through they are sending through the net metering system. That is better, ma. Endukante if you are establishing a storage point at your place, that will be useful for you only. If it is not useful, just it is storage. Yes. So unutilized storage అయిపోతుంది. Right. So, you are directing your excess amount of energy to the grid. It is a positive solution. So what is the problem? Now, NCHC what is the problem means, sir? So NCHC itself is meant for solving a problem around your solving a problem which is arising in your area or in your school or in your village. So you are not telling about any problem.
You are not telling about any solution. Okay. Actually, So here what what you have to happens? do is now, what you have to do is now, Hmm. so what is the expenditure of current? What is the expenditure of Okay. amount for power Yes. utilization? Hmm. Now, 10,000 you are paying for current bill. So Yes. how can you reduce? Already you are using solar panels, so this is okay, this is going on. Yes. Any additional method, any further method, any advanced method can you Yes. implement for that reduction of current usage? Okay. That should be projected there. Now Okay. you think Actually, about that aspect. okay, ma'am. Actually, Already my we idea is that I have to show the wastage, energy wastage, where energy wastage is going on. నా ఐడియా అయితే ఎనర్జీ వేస్టేజ్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఆ ఎనర్జీ వేస్టేజ్ ని మనము రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఏ మెథడ్స్ యూస్ చేయాలి, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అండ్ బికాస్ ఎనర్జీ వేస్టేజ్ ఇస్ దేర్, వీఆర్ వేస్టింగ్ ఎనర్జీ, సో వీఆర్ మీన్స్ కోల్ యూసెస్ ఇస్ మోర్, energy wastage is energy is wasting here, we are wasting energy, because of that. wastage of energy will be reduced by only awareness, Yes, creating awareness among the people. creating awareness. So no Yes. scientific method may not be used And there. Just yes, awareness is all enough. and also we will implement, means we will implement like these renewable sources. I'm Okay, that suggest is already established there in your school, ma. yes, already established, Yeah, ma'am. you are not suggesting that one. It was already established in your school. Okay, So means you we have will to think suggest about that other solution. we will use, suggest that we can store that one and we can use to another, or we can use for another purposes also, Actually, like you are battery. sending excess current to grid. Yes, sir. Government is also doing the same, no? Yeah, If you are storing there, you can directly give to the public. yeah. Or otherwise, you are sending it to grid. Hmm. Those We are people are sending. utilizing that one. Government is transmitting, Yeah. and the whole method is going on from the hands of government. Am I right? Hmm. Yes, ma'am. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చెప్పుకోవాల్సింది ఒక పాయింట్ ఉంటుందమ్మా. మేము ఇక్కడి నుంచి ఒక్కటే కొంచెం క్లియర్ గా వినండి. మీరు ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేసి గ్రిడ్కి పంపి గ్రిడ్ నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ చేసి పబ్లిక్ వచ్చే బదులు ఇక్కడ మేమే స్టోరేజ్ చేసుకుంటే మేమే అందజేస్తాం అనుకోండి, ఎక్కడైతే పవర్ జనరేషన్ ఉందో అక్కడ యూటిలైజేషన్ ఉంటే ట్రాన్స్మిషన్ లో అయ్యే పవర్ లాస్ తగ్గుతుందని మీరు చెప్పొచ్చు నేను అనుకోండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎస్ ఓకే మ్యామ్. అలాగే సర్టిఫికేషన్ ఎలా మ్యామ్? సర్టిఫికేషన్స్ అన్నారు కదా, సర్టిఫికేషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి? పవర్ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా, సార్ ఏం మ్యామ్? ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ కనుక సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండకపోతే ఎంత ఎనర్జీ జనరేట్, ఎంత కరెంట్ బిల్ కట్టాల్సి వచ్చేది, సోలార్ పవర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఎంత వచ్చింది, వేరియేషన్ ఎంత అనేది వాళ్ళ బిల్ డిఫరెన్స్ చూపించగలుగుతారు. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చా? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది కాదు, ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయక ముందు ఎంత ఉందో అది కూడా కావాలి. ఓకే ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. తర్వాత మీరు సర్టిఫికేషన్స్ ఏం అక్కర్లేదు కదా మేడం అయితే దీనికి? సర్టిఫికేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చే బిల్లే సర్టిఫికేషన్ ఇంకా. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే అడగండి అమ్మా, లేకపోతే మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చాలా మంది వాళ్ళ ఐడియాస్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉంటాయి, ఎందుకంటే కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇందులో. ఓకే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దే కెన్ గివ్ సజెషన్స్ టు మీ. ఓకే అంత చెప్తే తప్ప చేయలేనంత ఇది పరిస్థితి కాదు. కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి నా నీడ్ ఉంది అనుకుంటేనే మీరు అడగండి, నో అదర్ కంపల్షన్. ఓకే. Now the time is 3:45. I have meeting. Can I leave the meeting, ma'am? హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. హలో సార్, చెప్పండి సార్. మేడం అది సప్తిమతి ట్రెడిషన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ అండి.
Project title Ethnobotanical Study of Various Important Medicinal Plants and Their Important Phytochemical Properties, మేడం. అయితే మా విలేజ్లో కొంత సర్వే కండక్ట్ చేసాం మేడం. డిసీజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, తర్వాత ప్లాంట్ పార్ట్స్ అనేవి ఆ డిసీజెస్కి న్యాచురల్గా యూజ్ చేస్తున్నారు మేడం. సర్వే కండక్ట్ చేసాం మేడం. సర్వే కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్లాంట్ పార్ట్స్ మేము కలెక్ట్ చేసుకొని వాటికి కెమికల్ టెస్టులు చేసాం మేడం. ఫైటోకెమికల్ టెస్టులు చేసాం మేడం. ఫైటోకెమికల్ టెస్టులు చేసి వాటికి నెక్స్ట్ ఒక ప్లాంట్కి యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ ఉందని మేము టెస్ట్ చేసాం మేడం. ఆమ్లా ఎమిలికా అఫిసినాలిస్ ఆమ్లా తీసుకొని దానికి యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ ఉందని ఐడెంటిఫై చేసాం మేడం. నెక్స్ట్ జ్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసిన దానికి ప్రూఫ్ ఏమన్నా ఉందా? ప్రూఫ్ అంటే కాలేజీలో చేసాం మేడం. ఆ కాలేజీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోండి సార్. అలాగే మేడం. ఇంకా జ్యూస్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసాం మేడం. అంబిలికా అఫిసినాలిస్ నుంచి జ్యూసెస్ ప్రిపేర్ చేసి కొందరికి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, అది మనకి యూస్ఫుల్ గా ఉంది అనే విషయం మీరు చెప్తున్నారు కదా? అవునా? అవునవును మేడం. 7 members కి ఇచ్చాం మేడం. 2 weeks ఇస్తే వాళ్ళకి మేడం మీరు టెస్ట్ చేయించకుండా ఒక ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ఏమండి టెస్టులు చేసాం మేడం. టెస్టులు చేశారా సార్? ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా? ల్యాబ్ రిపోర్ట్ కాలేజీలో పెట్టండి. కాలేజీలో చేసాం మేడం. ఏమంటారండి? కాలేజీలో హెడ్ గారు ఎవరో మేడం. ఉంటారు కదా సార్? అవునవునండి. అదేనండి, కాలేజీలో డిపార్ట్మెంట్ లో కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు టెస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా? అవునవును మేడం. హలో, ఆ కాలేజీ మీకు ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో ఆ సార్ నుంచి తీసుకోండి. ఆ సార్ నుంచి తీసుకోండి. సర్టిఫికేట్ తీసుకోమంటారా మేడం? సర్టిఫికేట్ లేకపోతే ఖాళీ ఉంటుంది. సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి సార్, కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. అలాగే మేడం. ఓకే అయితే సార్, నాకు 3:45కి ఒక మీటింగ్ ఉంది, నేను లెఫ్ట్ అవుతున్నాను. హలో మేడం, అంటే మేము డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి ఒకసారి చెప్పరా మేడం? డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి రెడీ చేసుకోవాలి? సపోజ్ ఒక కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్కి వెళ్ళారు, కాలేజ్లో కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి మాకు ఈ టెస్ట్ చేసి పెట్టాలండి అంటే వాళ్ళు చేశారు కదా? మేము అవును మేడం, చేస్తాం. అవునండి. ఇప్పుడు ఏ లెక్చర్ అక్కడ మీరు సపోర్ట్ చేశారో ఆయన సర్టిఫికేట్ ఫలానా స్కూల్ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చారు, వచ్చి ఈ టెస్ట్ అడిగారు, చేసి ఇచ్చాను, ఈ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాను, ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఓకే మేడం. జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసి పేషెంట్లకు కూడా ఇచ్చాం మేడం. డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా తీసుకోమంటారండి? అంటే ఆ పేషెంట్లు మేము దీన్ని బెటర్ గా ఫీల్ అవుతున్నాము, నార్మల్ మెడిసిన్ వాడుతున్న దానికంటే ఇది బెటర్ గా ఉంది మాకు అని పేషెంట్ నుంచి అండి? పేషెంట్ అలాగే మేడం. అంటే వాళ్ళు లెటర్ రాసి మామూలుగా వాళ్ళు సైన్ చేస్తే సరిపోతుందా మేడం? సైన్ చేస్తే సరిపోతుంది, పేషెంట్ దగ్గర నుంచి అయితే అలా తీసుకోండి. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. 3:45 మీటింగ్ ఉందండి, నేను వెళ్తాను. ఇంకా కనుక మీరు పర్సనల్ ఫోన్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. పర్సనల్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.